Hello students, a very good morning to all and welcome in today's session of elective accounting. Now students, in our last session of elective accounting, we completed with the unit number 4, that is valuation of inventory. આપણા last lecture માં આપણે third unit એટલે કે યુનિટ નંબર 4 વેલ્યુએશન ઓફ ઇન્વેન્ટરી એ કમ્પ્લીટ કરેલ છે. ઇફ યુ રિમેમ્બર ઇન ધેટ for the valuation of inventories there are four type of methods or four type of sums that we have calculated. First one, FIFO method sums, જેમાં બે મેં calculate કરાવેલા હતા અને third one was given in the homework. Then after LIFO method, again we calculated two sums and one sum was given in the homework. Third method, weighted average method, in which again we calculated two sums and third sum was given in the homework. And the fourth one, that is last, કે જેમાં combined method છે એમાં પણ બે sums calculate કરેલ હતા અને third sum છે તમને હોમવર્કમાં આપેલ હતો. So total 8 sums we calculated in the classroom and remaining 4 sums I have given you in your homework. તો ટોટલ તમારી બુકમાં સ્ટુડન્ટ્સ 12 સમ્સ એ યુનિટના થવા જોઈએ. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, આ સિવાય તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા કોઈ પણ સમ્સ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય તો કરી શકો છો. એન્ડ ઇફ યુ હેવ એની ક્વેરી યુ કેન આસ્ક, રાઈટ. પ્રેક્ટિસ માટે તમે ટેક્સ્ટ બુકના વધારાના સમ્સ છે એ કરી શકો છો, કેલ્ક્યુલેટ કરજો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. ફ્રોમ ટુડે we are starting with our last unit in the syllabus, that is unit number 2, accounts of sale under the hire purchase system. આજથી આપણે આપણા સિલેબસનું લાસ્ટ યુનિટ છે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સ. યુનિટ છે થોડું લેન્ધી છે, રાઈટ. એટલે તમારી બુકમાં વ્યવસ્થિત પ્રિપરેશન અને કેલ્ક્યુલેશન છે કરતા રહેજો ટાઈમ ટુ ટાઈમ, રાઈટ. The name of the unit is Accounts of Sale under the Hire Purchase System. That means કે જ્યારે તમે સેલિંગ કરો છો ત્યારે તમે જે બાયરને સેલ કરો છો તમારી પ્રોડક્ટ એ પરચેસ કરવા માટે કઈ કઈ મેથડથી પરચેસ કરી શકે એમાંથી જ એક સિસ્ટમ છે હાયર પરચેસ સિસ્ટમ, રાઈટ. Following topics are to be covered. Number 1, introduction, then meaning of hire purchase system, then difference between installment and hire purchase system, then after details of agreement under both the system, then accounting under the hire purchase system, methods for calculation and practical examples. Students, આ યુનિટમાંથી તમને 20 માર્ક્સનો સમ છે એ પૂછાય છે. 20 માર્ક્સનો પ્રેક્ટિકલ સમ એ પૂછવામાં આવે છે. આપણું યુનિટ નંબર 1 પ્રોફેશનલ પર્સન એમનું વેઇટેજ હતું 20 માર્ક્સ. યુનિટ નંબર 2 એટલે કે હાયર પરચેસ છે એમનું પણ વેઇટેજ છે 20 માર્ક્સ. અને રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ એન્ડ વેલ્યુએશન ઓફ ઇન્વેન્ટરી એ બંને યુનિટનું વેઇટેજ છે 15 માર્ક્સ, રાઈટ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ. Read the paragraph. Normally, durable products, that means costly and luxurious products like AC, washing machines, car, TV, refrigerator, etc. are purchased by the rich or well-to-do people of the society. Now students, you already know that generally durable products and long-lasting products are કોસ્ટલી એન્ડ હાઈ પ્રાઇસ્ડ, રાઈટ. જનરલ તમે જે હાઈ પ્રાઇસ્ડ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ છે આપેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એર કન્ડિશનર, વોશિંગ મશીન હોય, ફ્રીજ હોય, કોઈ કાર છે, સ્કૂટર છે, ઇલેક્ટ્રોનિક અધર પ્રોડક્ટ્સ છે. તો એ બધી પ્રોડક્ટ્સ જનરલી કોણ પરચેસ કરી શકે? રીચ છે, વેલ ટુ ડુ પીપલ છે, વેલ ટુ સેટલડ પીપલ છે, રાઈટ, કે જેમની ઇન્કમ છે હાઈ છે, they can easily purchase such kind of products. Generally, middle class or lower income people do not have the ability to purchase all such articles. કદાચ કોઈ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી છે કે પછી પુઅર ફેમિલી છે એ કદાચ એટ અ ટાઈમ આટલો બધો લાર્જ એક્સપેન્સ છે એ કરી શકે નહીં. And that is why facility of installment and hire purchase are given by sellers to sell more. And that's why only students, the seller will give the buyer the facility of installment or hire purchase system. જ્યારે તમે કોઈ
સેલર પાસેથી આવી હાઈ પ્રાઇઝડ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો, રાઈટ? સપોઝ તમે કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક શોરૂમની વિઝિટ કરો છો અને ત્યાંથી એર કન્ડિશનર પરચેસ કરો છો અને તમે એટ અ ટાઈમ ફૂલ પેમેન્ટ નથી કરતા, રાઈટ? એસીની પ્રાઇસ છે 30,000 રૂપીસ, 30,000 રૂપિયા, રાઈટ? તો 30,000 કદાચ તમે એટ અ ટાઈમ પે નથી કરી શકતા, તમારી પાસે કદાચ 5,000 કે 10,000 રૂપીઝ જ છે, તો ત્યારે તમને સેલર છે એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અથવા તો હાયર પરચેસ સિસ્ટમથી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ મીન્સ વોટ? તમને બેઝિક આઈડિયા હશે જ સ્ટુડન્ટ્સ કે એસી છે એમના પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ 30,000 તમારે એટ અ ટાઈમ પે નથી કરવાના, બટ એક ડાઉન પેમેન્ટ કરી દેવાનું, ફર્સ્ટ પેમેન્ટ છે એ રેગ્યુલર કરી દેવાનું 5 ઓર 10,000 જે પણ હોય એ, અને બાકીની જે અમાઉન્ટ છે 20 કે 25,000 એસીની એ તમારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ વાઇઝ, પછી એ મંથલી હોય, એન્યુઅલ હોય, બાય મંથલી હોય કે હાફ યરલી હોય, એ રીતે તમારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં બાકીની અમાઉન્ટ છે એ પે કરવાની રહેશે. તો હાયર પરચેસ સિસ્ટમ પણ એ જ છે, બટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ અને હાયર પરચેસ સિસ્ટમ બંને વચ્ચે એક માઇન્યુઅલ ડિફરન્સ છે, દેટ વી વિલ સી અહેડ, કે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે, રાઈટ? In such method, the whole purchase price of the article means goods or asset that we are purchasing. અહીંયા તમે શું પરચેસ કરતા હતા? એસી હોય કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ, રાઈટ? એ તમે પરચેસ કરો છો તો એની પૂરેપૂરી પરચેસ પ્રાઇસ તમારે એટ અ ટાઈમ પે નથી કરવાની. Purchase price of the article is not paid by the buyer immediately, but the whole amount is paid in monthly, quarterly, half yearly installment, right? પણ આખી અમાઉન્ટ છે એ મંથલી અથવા તો ક્વાર્ટરલી અથવા તો હાફ યરલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે કરવાની રહેશે. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? તો હાયર પરચેસ કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમનો યુસેજ ક્યારે થાય? વેન વન પર્સન ઇઝ પરચેઝિંગ ધ હાઈ પ્રાઇઝડ ઓર ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ, કે જ્યારે કોઈ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે એ પરચેસ કરે ત્યારે એમને પરચેસ પ્રાઇસ એટ અ ટાઈમ પૂરેપૂરા પે ન કરવા પડે એટલા માટે જ સેલર છે એમને કઈ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે? ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઓર હાયર પરચેસ ફેસિલિટી. નાવ ધ મિનિંગ ઓફ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ ઇઝ ગિવન. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા બંને સિસ્ટમના મિનિંગ છે તમને ક્લિયર કરેલ છે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ અને હાયર પરચેસ સિસ્ટમ બંને અલગ છે, રાઈટ? અને બંનેનો મિનિંગ તમે રીડ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે શું છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ વી વિલ સી ધ મિનિંગ ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ, રાઈટ? રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. અંડર ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ, પહેલાં તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ એટલે શું? વેન આર્ટિકલ ઇઝ સોલ્ડ, આર્ટિકલ મીન્સ પ્રોડક્ટ, કે જ્યારે પ્રોડક્ટ છે સેલ કરવામાં આવે, બોથ possession and ownership of the property are transferred to the buyer immediately after the paying the down payment, right? જ્યારે તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમથી કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો ત્યારે પ્રોડક્ટની પોઝેશન મીન્સ કે તરત જ એ પ્રોડક્ટ છે એ બાયરને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે, આપી દેવામાં આવે, રાઈટ? એન્ડ ઓનરશિપ ઓફ ધ પ્રોપર્ટી, ઓનરશિપ મીન્સ માલિકી, રાઈટ? કે એગ્રીમેન્ટ છે એમાં તરત જ સેલરમાંથી પોતાનું નામ ટ્રાન્સફર કોના ઉપર કરવામાં આવે? બાયર પર, રાઈટ? ઓથોરિટી, માલિકી છે એ પણ તરત જ આપી દેવામાં આવે. આર ટ્રાન્સફર ટુ ધ બાયર ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધ પેઇંગ ઓફ ડાઉન પેમેન્ટ. જેવું તમે ડાઉન પેમેન્ટ આપો એટલે તરત જ સેલર છે એ પ્રોડક્ટનું પોઝેશન અને ઓનરશિપ બંને તમારા નામ ઉપર ટ્રાન્સફર કરી આપે, રાઈટ? ઇફ ધ સેલર ફેલ્સ ટુ પે એની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, રાઈટ? અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ એક કરેક્શન કરજો. ઇફ ધ બાયર, અહીંયા શું આવશે? બાયર. જો બાયર એટલે કે પરચેઝર કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે ન કરે, રાઈટ? દેન ધ સેલર કેન નોટ ટેક ધ આર્ટિકલ બેક. તો સેલર છે એ પોતાની પ્રોડક્ટ એટલે કે આર્ટિકલ છે એ પાછા નહીં લઈ શકે, રાઈટ? બિકોઝ હી ઓલરેડી બિકમ્સ ધ ઓનર. કેમ એવું ન કરી શકે? તો કે બાયરના નામ પર તમે ઓલરેડી એ પ્રોડક્ટ છે એ કરી દીધી છે, ઓનરશિપ છે એ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે, એટલે હવે તમે પ્રોડક્ટ છે એ પાછી લઈ શકો નહીં. તો સેલર શું કરી શકે, રાઈટ? ઇન ધેટ કેસ ધ સેલર હેઝ ઓનલી ધ રાઇટ ટુ સ્યુ ધ બાયર ફોર રિકવરિંગ અનપેઇડ અમાઉન્ટ. ત્યારે સેલર પાસે એક જ રાઇટ છે. શું છે? તો કે બાયર છે એમને શું કરી શકે? શું કરવું મીન્સ એમના અગેન્સ્ટમાં કદાચ દાવો કરી શકે, કેસ ફાઇલ કરી શકે અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટની જે પણ અમાઉન્ટ રિકવર કરવાની બાકી છે અનપેઇડ,
અમાઉન્ટ એ રિકવર કરી શકે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં શું હશે? ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં તમે જેવું ડાઉન પેમેન્ટ આપશો, ડાઉન પેમેન્ટ મીન્સ ટોટલ પરચેસ પ્રાઇસમાંથી બેઝિક અમાઉન્ટ જેવા તમે પે કરશો, રાઈટ, એટલે તરત જ સેલર તમારા નામ પર પ્રોપર્ટી, ઓનરશિપ અને પોઝેશન બંને છે ટ્રાન્સફર કરી દેશે, રાઈટ. તમને પ્રોડક્ટ છે એ મળી પણ જશે અને એમની માલિકી પણ તમારા નામ ઉપર કરી દેવામાં આવશે, રાઈટ. અને જો બાયર કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે ન કરે તો સેલર એ પ્રોડક્ટ પાછી નહીં લઈ શકે, બટ ધ સેલર કેન સ્યુ ધ બાયર. સેલર છે એ બાયરને સ્યુ એટલે કે દાવો કરી શકશે અને જે પણ અનપેડ અમાઉન્ટ છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટના બાકી હપ્તા છે, એ એમની પાસેથી રિકવર કરી શકશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ. નાવ વોટ ઇઝ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ? તમે જે યુનિટ સ્ટડી કરવાના છો સ્ટુડન્ટ્સ, એ હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં શું થશે? અંડર ધ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ, વેન આર્ટિકલ ઇઝ સોલ્ડ, ઓનલી પોઝેશન ઓફ ધ પ્રોપર્ટી ઇઝ ગિવન. બરાબર સમજો સ્ટુડન્ટ્સ. જ્યારે હાયર પરચેસ સિસ્ટમથી કોઈ આર્ટિકલ, કોઈ પ્રોડક્ટ છે સેલ કરવામાં આવે ત્યારે તમને શું આપવામાં આવે? ઓનલી ધ પોઝેશન ઓફ ધ પ્રોપર્ટી. તમને ખાલી પ્રોડક્ટ છે આપવામાં આવે, એની ઓનરશિપ છે એ તમને મળે નહીં. રીડ કરો. ઓનલી પોઝેશન ઓફ ધ પ્રોપર્ટી ઇઝ ગિવન બટ ધ ઓનરશિપ ઓફ ધ આર્ટિકલ ઇઝ નોટ ટ્રાન્સફર ટુ ધ બાયર ઇમિડિયેટલી, રાઈટ. તમને ખાલી પ્રોડક્ટની પોઝેશન મળે છે. દેટ મીન્સ પ્રોડક્ટ તમને આપવામાં આવે છે, પણ એની માલિકી છે, એ નામ છે, હજુ તમારા ઉપર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે નહીં. એનો જે માલિકી હક છે, ઓનરશિપ છે, એ તમને તરત ટ્રાન્સફર થાય નહીં. તો એ ક્યારે થશે? ધ ઓનરશિપ ટ્રાન્સફર્ડ ઓનલી આફ્ટર ધ પેમેન્ટ ઓફ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. તમારા નામ પર એ પ્રોડક્ટ ક્યારે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે? જ્યારે તમે તમારો લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરો ત્યાર પછી ઓનરશિપ છે તમને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. ત્યાં સુધી ઓનરશિપ કોની રહેશે? સેલરની. જ્યારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં શું થતું હતું સ્ટુડન્ટ્સ? તમે જેવું ડાઉન પેમેન્ટ આપો એટલે પોઝેશન અને ઓનરશિપ તરત જ તમને આપવામાં આવે. જ્યારે હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં શું છે? ઓનલી પોઝેશન ઇઝ ગિવન, ઓનરશિપ ઇઝ નોટ ટ્રાન્સફર્ડ. તો ક્યારે મળે? ઓનલી આફ્ટર ધ પેમેન્ટ ઓફ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, રાઈટ. રીડ કરો. ઇફ ધ બાયર ઇઝ નોટ એબલ ટુ પે એની ફર્ધર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, જો બાયર કોઈ વધારાના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે ન કરી શકે, then the seller has the right to take away the article from the buyer. હવે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમની જેમ જ જો કોઈ બાયર એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે ન કરે તો સેલર પાસે શું રાઇટ છે? ધ સેલર હેઝ ધ રાઇટ ટુ ટેક અવે ધ આર્ટિકલ ફ્રોમ ધ બાયર. તો સેલર પાસે રાઇટ છે કે બાયર પાસેથી એ પ્રોડક્ટ છે પાછી લઈ શકે. કેમ? તો કે હજુ ઓનરશિપ છે એ ટ્રાન્સફર થઈ નથી. હજુ ઓનરશિપ કોની પાસે છે? સેલર પાસે. તો સેલર પાસે રાઇટ છે કે બાયર પાસેથી પ્રોડક્ટ છે પાછી લઈ લે, રાઈટ. ફાઇનલી when all installments are paid, the buyer becomes the owner of the property, right. તમે જ્યારે બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરો હાયર પરચેસ સિસ્ટમથી ત્યારે જ તમને ઓનરશિપ છે એ ટ્રાન્સફર થાય. ચલો હવે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં ડાઉન પેમેન્ટ આપો એટલે તરત જ તમને પોઝેશન અને ઓનરશિપ બંને મળી જાય, અને પછી જો તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે નથી કરતા તો સેલર તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ છે એ પાછી ન લઈ શકે, બટ જે અનપેડ અમાઉન્ટ, જે તમે નથી પે કરેલા અમાઉન્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટના, એ તમારી પાસે રિકવર કરી શકે બાય સ્યુ, રાઈટ, તમારા પર દાવો કરીને, રાઈટ. જ્યારે હાયર પરચેસ સિસ્ટમ શું છે? એ સિસ્ટમથી જો તમે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ પરચેસ કરો છો તો તમને ડાઉન પેમેન્ટ પે કર્યા પછી તરત જ પોઝેશન આપવામાં આવે, બટ ઓનરશિપ ટ્રાન્સફર થાય નહીં. ઓનરશિપ ક્યારે મળે? જ્યારે તમે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમારો પે કરી આપો ત્યારે જ તમારા નામ પર પ્રોપર્ટી છે ટ્રાન્સફર થશે, રાઈટ. અને જો તમે કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે નથી કરી શકતા તો સેલર પાસે રાઇટ છે કે તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ છે એ પાછી લઈ શકે. વાય? બિકોઝ હજુ ઓનરશિપ કોની પાસે છે? સેલર પાસે, રાઈટ. ચલો, ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? નાવ ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એન્ડ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ. બંને સિસ્ટમ વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે તમને આપેલ છે. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, બિફોર મૂવિંગ અહેડ, આગળ વધતા પહેલાં એક વાત કરીએ કે તમારું આ ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર છે BCom Sem 1, એમાં તમે આ યુનિટ સ્ટડી કરો છો હાયર પરચેસ સિસ્ટમ.
તમારું બીકોમ સેમેસ્ટર 2 એટલે કે જ્યારે નેક્સ્ટ સેમેસ્ટર આવશે ત્યારે તમારે ઇલેક્ટિવ અકાઉન્ટમાં એક યુનિટ આવશે અને એ છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ. દેટ મીન્સ સેમ 1માં તમે હાયર પરચેસ સિસ્ટમ સ્ટડી કરો છો અને સેમ 2માં તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમથી એક યુનિટ છે આખું સ્ટડી કરશો. એ યુનિટનું વેઇટેજ પણ 20 માર્ક્સ હશે. બંને યુનિટના ક્વેશ્ચન્સ છે એ સેમ છે. તમે જ્યારે હું સમ્સ કરાવીશ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. સેમ 1ની ટેક્સ્ટ બુક અત્યારે તમારી પાસે છે, એમાં હાયર પરચેઝના જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ જ બધા ક્વેશ્ચન્સ સેમ 2ની બુકમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં છે. રાઈટ, ક્વેશ્ચન્સ બંનેના સેમ છે, કેલ્ક્યુલેશન્સ પણ બંનેની સેમ છે. એટલે કે તમે જે આન્સર લખો છો ને એ પણ બંનેનો કેવો હશે? સેમ. ડિફરન્સ ક્યાં હશે? બંનેની જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે એ ખાલી અલગ હશે. રાઈટ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ પ્રમાણેની એન્ટ્રીઝ અને હાયર પરચેસ સિસ્ટમ પ્રમાણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ એ બંને કેવા હશે? અલગ. બાકી ક્વેશ્ચન અને બંનેના આન્સરની કેલ્ક્યુલેશન એ સેમ જ હશે. સો આ જે તમે અત્યારે બુક પ્રિપેર કરો છો, જે બુકમાં તમે હાયર પરચેસ સિસ્ટમ એ યુનિટ આખું રેડી કરો છો, એ બુક ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે બનાવજો. બિકોઝ નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં જ્યારે હું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ છે એ સ્ટાર્ટ કરીશ ત્યારે આનાથી પણ વધુ સ્પીડમાં યુનિટ છે એ કમ્પ્લીટ કરીશ. વાય? બિકોઝ બેઝિક કન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર હશે, ક્વેશ્ચન સેમ છે, આન્સરની કેલ્ક્યુલેશન પણ સેમ હશે, એટલે મારે તમને ખાલી શીખવાડવાની હશે જર્નલ એન્ટ્રીઝ જ. રાઈટ, એટલે આ યુનિટ જે પણ બુકમાં પ્રિપેર કરો છો એ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે કરજો. રાઈટ, બિકોઝ આ સેમેસ્ટરમાં આનું વેઇટેજ 20 માર્ક્સ છે, નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું વેઇટેજ 20 માર્ક્સ છે, એટલે આ યુનિટથી તમે ટોટલ 40 માર્ક્સની પ્રિપરેશન કરો છો. તમારા 40 માર્ક્સની પ્રિપરેશન તમે આ એક યુનિટથી કરશો. રાઈટ, એટલે બરાબર સાંભળજો. રાઈટ, લિસન કેરફુલી. તમારી બુક છે આ યુનિટની એ એકદમ વ્યવસ્થિત પ્રિપેર કરજો. રાઈટ, બિકોઝ આ સેમેસ્ટરમાં હજુ હું બધા સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરાવીશ. નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમના યુનિટમાં હું આનાથી પણ ઓછા સમ કેલ્ક્યુલેટ કરાવીશ, કારણ કે બાકીના સમ્સની કેલ્ક્યુલેશન તમારી પાસે હશે ઓલરેડી. રાઈટ, ઓકે. Now let's see the difference between installment and hire purchase system. First point is ownership. Installment system માં શું થશે students? The buyer immediately becomes the owner after signing the contract and giving down payment. Installment system માં શું થશે? તરત જ ઓનરશિપ છે એ બાયરના નામ પર ટ્રાન્સફર થઈ જશે. ક્યારે? તો કે જેવું એ ડાઉન પેમેન્ટ આપશે એટલે તરત જ ઓનરશિપ હેઝ બીન ટ્રાન્સફર્ડ ટુ ધ બાયર. હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં શું થશે? ધ બાયર ઓનલી ગેટ્સ ધ પોઝેશન ઓફ ધ આર્ટિકલ, નોટ ઓનરશિપ. બાયરને ખાલી પોઝેશન મળશે, એટલે કે પ્રોડક્ટ છે એ મળશે, એની ઓનરશિપ મળશે નહીં. એ ક્યારે મળશે? ઓનલી આફ્ટર ધ પેમેન્ટ ઓફ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. રાઈટ. સેકન્ડ ડિફરન્સ, સેલ. હિયર ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ સેલ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં તમે જે કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, જે ડોક્યુમેન્ટ સાઇન કરો છો પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતી વખતે, એ શું છે? સેલ. જ્યારે હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં, હિયર ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ હાયર. ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ સેલ ઓનલી આફ્ટર ધ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. તમે હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં જે પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશો એને શું કહેવાય? હાયર. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જે પણ પેમેન્ટ કરો છો એને શું કહેશો? હાયર. એ સેલમાં કન્વર્ટ ક્યારે થાય? જ્યારે તમે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમારો કમ્પ્લીટ કરો છો ત્યારે. રાઈટ. થર્ડ ડિફરન્સ, ક્લેમ. The seller has no right to take away the assets, but have the right to sue the purchaser to recover unpaid amount. સેલર પાસે પ્રોડક્ટ પાછી લેવાનો રાઇટ છે નહીં. ક્યાં? ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં. તો એ શું કરી શકશે? He only can sue the buyer to recover the unpaid amount. જ્યારે હાયર પરચેઝમાં, the seller has the right to get the article back if default is made in paying installment. જો બાયર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે ન કરી શકે, દેન ધ સેલર હેઝ ધ રાઇટ ટુ ગેટ ધ અસેટ બેક. તો એ પોતાની અસેટ છે એ પાછી લઈ શકે. કઈ સિસ્ટમમાં? હાયર પરચેઝ સિસ્ટમમાં. ફોર્થ ડિફરન્સ, લોસ બેરિંગ. ધ પરચેઝર હેઝ ટુ બેર ધ લોસ ઇન કેસ ઓફ એની ડેમેજ ટુ ધ આર્ટિકલ. સ્ટુડન્ટ્સ, આ બરાબર સમજો. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ છે એટલે તમને ઓનરશિપ છે ત્યારે ને ત્યારે ટ્રાન્સફર કરી દેશે. જેવો તમે કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરશો, ડાઉન પેમેન્ટ આપશો એટલે ઓનરશિપ તમારા નામ પર ટ્રાન્સફર થઈ જશે. સો નાવ યુ આર ધ ઓનર ઓફ ધ પ્રોપર્ટી. હવે એના ઓનર કોણ છે પ્રોડક્ટના?
તમે. એટલે જો પ્રોડક્ટને કોઈ ડેમેજ થાય, કોઈ લોસ થાય તો એના માટે જવાબદાર કોણ છે? પરચેઝર એટલે કે તમે, રાઈટ. એટલે આર્ટિકલને ઇન્સ્યોરન્સ, પ્રોડક્ટનું ઇન્સ્યોરન્સ લેવું જરૂરી છે અને એ કોણ લેશે? બાયર. વાય? બિકોઝ ઓનર કોણ છે હવે? બાયર. એટલે ઇન્સ્યોરન્સ પણ એનું કોણ લેશે? બાયર, રાઈટ. જ્યારે હાયર પરચેસ સિસ્ટમ, ધ સેલર હેઝ ટુ બેર ધ લોસ if any damage incurred to the article, so he has to get the article insured, right. જ્યારે હાયર પરચેસ સિસ્ટમ છે એમાં તમને ખાલી પોઝેશન મળે છે, ઓનરશિપ નહીં. તો ઓનર કોણ ગણે? સેલર, રાઈટ. તો કોઈ પણ ડેમેજ થાય પ્રોડક્ટને તો એનો લોસ છે એ કોણ બેર કરશે? સેલર. વાય? બિકોઝ અત્યારે ઓનર છે એ સેલર છે, રાઈટ. ઓકે. અને એટલા માટે જ જો પ્રોડક્ટનું કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ લેવાનું થશે તો એ કોણ લેશે? સેલર. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં કોણ લેશે? બાયર. જ્યારે હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં સેલર. સો ધીઝ આર ધ 4 બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એન્ડ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ, રાઈટ. આ બધા પોઈન્ટ્સ સ્ટુડન્ટ્સ તમને તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એ આપેલા જ છે, બરાબર. સો યુ કેન રીડ ફ્રોમ ધેર ઓલ્સો. નેક્સ્ટ, details of agreement under both system. Students, very important topic, because આ ટર્મ્સ છે હાયર પરચેસ સિસ્ટમની, અમુક ટર્મ્સ છે અલગ, એ ટર્મ્સ તમને ક્લિયર નહીં થાય ત્યાં સુધી તમે સમ્સ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો નહીં, રાઈટ. એટલે આ 4 to 5 ટર્મ્સ છે એ બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટડી કરજો. then and then you will be able to understand this, right. First term is cash price. This is the purchase price of the article which is payable if the full payment is made. Students, cash price means what? It is the purchase price, જેને તમે ગુજરાતીમાં કહેતા મૂળ કિંમત. કોઈ પણ પ્રોડક્ટની મૂળ કિંમત જે પરચેસ પ્રાઇસ છે એને તમે હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં શું કહેશો? કેશ પ્રાઇસ, રાઈટ. કેશ પ્રાઇસ મીન્સ પરચેસ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. જો તમે પ્રોડક્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમથી ન લીધી હોત, હાયર પરચેસ સિસ્ટમથી ન લીધી હોત તો તમારે પ્રોડક્ટના પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ ત્યારે ને ત્યારે પે કરવાના થાત. તો એ જે અમાઉન્ટ છે એ તમારા માટે શું છે? કેશ પ્રાઇસ. આપણા એક્ઝામ્પલમાં તમે એર કન્ડિશનર પરચેસ કરો છો 30,000 રૂપીઝમાં, અને જો એ 30,000 રૂપીઝ તમે પૂરેપૂરા ત્યારે ને ત્યારે પે કરી આપો સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ 30,000 તમારા માટે શું છે? કેશ પ્રાઇસ, પરચેસ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. ચલો આ ક્લિયર. સેકન્ડ ટર્મ ઇઝ ડાઉન પેમેન્ટ. This is the amount paid at the time of signing the contract or agreement. Here the possession of the article has been passed to the buyer. Students, down payment એટલે શું? જ્યારે તમે પ્રોડક્ટ છે પરચેઝ કરો છો, એગ્રીમેન્ટ પ્રોડક્ટ માટે બિલ્સ ને એ બધું સાઇન કરો છો, બરાબર. ડાઉન પેમેન્ટ ક્યારે આવે? જ્યારે તમે એની પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ એટ અ ટાઈમ નહીં બટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી પે કરવાના હોય ત્યારે તમારે ડાઉન પેમેન્ટ આવશે. સ્ટુડન્ટ્સ, તો ડાઉન પેમેન્ટ ક્યારે આપશો? કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન એટલે કે એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરતી વખતે તમે જે અમાઉન્ટ પે કરો છો, 10% હોય, 15% હોય, જે પણ હોય, રાઈટ. પણ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરતી વખતે તમે જે અમાઉન્ટ પે કરો છો એ તમારા માટે શું થશે? ડાઉન પેમેન્ટ, રાઈટ. હિયર ધ પોઝેશન ઓફ ધ આર્ટિકલ હેઝ બીન પાસ ટુ ધ બાયર. આપણે અત્યારે ક્યુ યુનિટ સ્ટડી કરીએ છીએ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ. તો હાયર પરચેસ સિસ્ટમ છે એટલે તમે જેવું ડાઉન પેમેન્ટ આપશો એટલે તમને પ્રોડક્ટનું પોઝેશન છે આપી દેવામાં આવશે, એટલે કે પ્રોડક્ટ તમને આપવામાં આવશે. ઓનરશિપ અત્યારે મળશે નહીં. એ ક્યારે મળશે? બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરો ત્યારે. થર્ડ ટર્મ, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. This is total amount payable by the buyer under the system. This includes the down payment and all installment. Contract price એટલે શું? Contract price means તમે પ્રોડક્ટની પરચેસ કરતી વખતે ડાઉન પેમેન્ટ આપો છો, પછી બાકીના જે અમાઉન્ટ છે તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે કરશો, રાઈટ. અને તમને ખ્યાલ હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ક્યારેય વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ હોય નહીં, કારણ કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ એટલે એનો બેનિફિટ જ શું છે કે તમે એટ અ ટાઈમ પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ પે કરી શકો એટલા કેપેબલ નથી, એટલે તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી અમાઉન્ટ પે કરો છો. અને જ્યારે તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી અમાઉન્ટ પે કરો છો એટલે તમારે હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટની સાથે
અમુક ઇન્ટરેસ્ટ છે એ સેલરને આપવાનું રહેશે, રાઈટ. તો ટોટલ અમાઉન્ટ તમે જે પણ પરચેસ કરો છો, પરચેસ કરતી વખતે પે કરશો, એ કહેવાય કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ, રાઈટ. બે ફોર્મ્યુલા તમને આપેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ઇક્વલ્સ ટુ ડાઉન પેમેન્ટ પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ઓર કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ઇક્વલ્સ ટુ કેશ પ્રાઇસ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ. કઈ રીતે સમજો. તમે એસી છે પરચેસ કરો છો 30,000 રૂપીસનું, ડાઉન પેમેન્ટ કરો છો 10,000 રૂપીસ, તો હવે કેટલા પે કરવાના રહે? 20,000 બાકી. અને 20,000 તમે કઈ રીતે પે કરશો? તો કે તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી પે કરો છો 20,000, 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરો છો, રાઈટ. જનરલી તમે 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરો છો 6 અને 6,000ના, બરાબર. ચારેય ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 6,000ના તમે પે કરો છો. તો ટોટલ કેટલા પે કરી દીધા? તો કે ડાઉન પેમેન્ટ કર્યું એ 10,000 પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 6,000ના 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, એટલે એ ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 24,000, બરાબર. તો ડાઉન પેમેન્ટ 10,000 પ્લસ 24,000, ટોટલ 34,000, રાઈટ. એસીની પરચેઝ પ્રાઇસ કેટલી હતી? 30,000. તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમથી એસી પરચેસ કર્યું એટલે ત્યારે તમે ટોટલ કેટલા પે કરો છો? 34,000. એવું કેમ? તો કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે ક્યારે વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ હોય નહીં, એટલે જે 6,000 તમે પે કરતા હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પણ તમારું ઇન્ક્લુડેડ છે. તો ડાઉન પેમેન્ટ 10,000 પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એટલે 24,000, એટલે ટોટલ કેટલા તમે પે કરો છો એસી પરચેસ કરવા માટે? 34,000. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમથી તમે એસી પરચેસ કરશો એટલે એ તમને પડશે 34,000માં. જો રોકડેથી પરચેસ કરેલું હોય, બરાબર, એટ અ ટાઈમ પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ આપી દીધા હોય, તો કેટલામાં પડત? 30,000માં. આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. તો અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ કેટલી થશે? 34,000, રાઈટ. અને એ કેમ આવી? તો કે ડાઉન પેમેન્ટ 10,000 પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 24,000. અથવા તો સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા તમને આપેલ છે, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ઇક્વલ્સ ટુ કેશ પ્રાઇસ. આપણા એક્ઝામ્પલમાં કેશ પ્રાઇસ કેટલી હતી સ્ટુડન્ટ્સ? 30,000, 30,000 હતી મૂળ કિંમત, પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું? તો કે પરચેસ પ્રાઇસ હતી 30,000, પણ જ્યારે તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી પે કરો છો ત્યારે તમે વધારાના 4,000 પે કરો છો. કેમ કે તમને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ કેટલામાં છે? 34,000, તો ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું? 4,000 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે. ફોર્થ વન ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. It is the rate of interest charged by the seller on the unpaid balance of the cash price. જ્યારે સેલર તમને કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કે હાયર પરચેઝ સિસ્ટમથી, ત્યારે જે બાકીનું અનપેઇડ બેલેન્સ છે, દેટ મીન્સ કે ડાઉન પેમેન્ટ સિવાયનું જે બેલેન્સ છે, રાઈટ, એ અનપેઇડ બેલેન્સ છે, એ તમારી પાસેથી જ્યારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તરીકે રિકવર કરશે ત્યારે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ એડ કરીને રિકવર કરશે, અને જે ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરશે એમને કહેવાય રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. પછી એ 5% હોય, 10% ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કાંઈ પણ હોઈ શકે, રાઈટ? ઓકે. ફિફ્થ, અધર ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન. It includes other terms and conditions like interest charged on delayed payment of installment, etc. Other terms and condition means what? કે તમે સપોઝ કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ લેટ પે કરો છો, આજે સપોઝ છે 1 જાન્યુઆરી, ત્યારે તમારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવાનો છે, તમે ત્યારે પે નથી કરી શકતા, તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરો છો 20th જાન્યુઆરી, 20 જાન્યુઆરીએ, તો આ તમે જે લેટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરો છો એના ઉપર પણ સેલર છે તમારી પાસેથી ઇન્ટરેસ્ટ છે ચાર્જ કરી શકે, રાઈટ? તો આવી ઘણી બધી ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ છે કે જે તમારે સમજવી પડે જ્યારે તમે ફાઇનલી કોન્ટ્રાક્ટ એટલે કે એગ્રીમેન્ટ છે સાઇન કરો છો ત્યારે, કે બીજી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન કઈ છે. ચલો, આ ટર્મ્સ છે ક્લિયર થાય છે બધી સ્ટુડન્ટ્સ? કેશ પ્રાઇસ મીન્સ પરચેઝ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. Down payment means amount paid at the time of signing the agreement. Third, contract price means તમે જે ટોટલ અમાઉન્ટ બાયર પે કરે છે સેલરને હાયર પરચેસ સિસ્ટમથી, એને શું કહેવાય? કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. એમાં શું ઇન્ક્લુડ થશે? ડાઉન પેમેન્ટ અને તમારા બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટનો ટોટલ કરો એટલે તમને શું મળે? કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ, રાઈટ?
એન્ડ ફોર્થ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. તમારા હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ એ ઓલવેઝ ઇન્ક્લુડેડ હશે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ક્યારેય વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ હશે નહીં. રાઈટ. સો these are the basic terms that we have understood. Now I have taken one example for your understanding. Right? Example of hire purchase. બરાબર સમજો સ્ટુડન્ટ્સ. ટીના purchased one car from ABC Limited. ટીના છે એ કાર પરચેસ કરે છે. રાઈટ. પરચેઝર બાયર કોણ છે અહીંયા? ટીના. સેલર કોણ છે? ABC Limited. રાઈટ. ધ કેશ પ્રાઇસ ઓફ ધ કાર is ₹5 lakh. Payment of ₹1 lakh is done at the time of signing the agreement, and remaining cash price is paid in 4 equal annual installment. Installment લખજો સ્ટુડન્ટ્સ. installment of ₹1,10,000. રાઈટ. આ ટાઈપનો જો તમને જ્યારે સમ આપે ત્યારે તમને આ બધા અમાઉન્ટ એ ક્યાં છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરતા આવડવા જોઈએ. ફર્સ્ટ શું છે? આન્સર અહીંયા તમને આપેલ છે. પહેલાં તો તમારે એ જ જોવાનું કે કેશ પ્રાઇસ શું છે, એટલે કે કારની પરચેઝ પ્રાઇસ, મૂળ કિંમત. હિયર આઈ હેવ રિટન ઇન ધ આન્સર પાર્ટ. આન્સરમાં લખેલું છે કેશ પ્રાઇસ ઇક્વલ્સ ટુ ₹5 lakh. ડાઉન પેમેન્ટ મીન્સ તમે એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરો છો ત્યારે કેટલું અમાઉન્ટ પે કરો છો? 1 lakh. તો એ તમારા માટે શું છે? ડાઉન પેમેન્ટ. આ સમજાય છે હવે સ્ટુડન્ટ્સ? ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું? 1 lakh. અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ તમે કેટલા રાખો છો? તો કે 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રાખેલા છે. 4 ઇક્વલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ચારે ચાર એક સરખા અમાઉન્ટના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, અને એ પણ ક્યાં છે? એન્યુઅલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. દર વર્ષે એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવાનો. રાઈટ. અને એન્યુઅલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ચારેય કેટલી અમાઉન્ટના છે? તો કે 1,10,000. એટલે અહીંયા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમને અહીંયા લખાવેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલી અમાઉન્ટનો? 1,10,000. That means every installment includes the interest amount. અને હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે. રાઈટ. એ કેમ ખ્યાલ આવે? તો કે કેશ પ્રાઇસ મૂળ કિંમત કેટલી હતી સ્ટુડન્ટ્સ? 5 lakhs. ડાઉન પેમેન્ટ તમે 1 lakh કરો એનું, અને બાકીના ચારેય ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરો. રાઈટ. અહીંયા જો ધ્યાન આપો. સો કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ઇક્વલ્સ ટુ, તમને ફોર્મ્યુલા આપેલ છે, ડાઉન પેમેન્ટ પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું છે? 1 lakh રૂપીસ પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ચારેય ઇન્સ્ટોલમેન્ટનો ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. 1,10,000 પ્લસ 1,10,000 પ્લસ 1,10,000 પ્લસ 1,10,000. એટલે ટોટલ ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલા થશે? 4,40,000 રૂપીસ. સો ટોટલ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ તમારી કેટલી થઈ ગઈ? 5,40,000. હવે સમજો સ્ટુડન્ટ્સ, તમને આ કાર છે એની મૂળ કિંમત છે 5 lakh રૂપીસ. જો એ તમે રોકડેથી લેત, એટલે કે કેશથી પરચેસ કરત, તો તમને 5 lakhsમાં જ પડત. પણ તમે હાયર પરચેસ સિસ્ટમથી કાર લીધી છે એટલે તમને એ કાર કેટલામાં પડે છે? 5,40,000માં. તમે કારના ટોટલ કેટલા અમાઉન્ટ પે કરો છો સેલરને? 5,40,000. કેમ? તો કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હાયર પરચેસ સિસ્ટમથી તમે કાર પરચેસ કરો છો એટલા માટે. અને આ 5 lakhs પરચેસ પ્રાઇસ, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ છે 5,40,000, એટલે વધારાના તમે કેટલા આપ્યા? 40,000. આ શેના છે? આ તમારું ઇન્ટરેસ્ટ છે. આ શું છે તમારા માટે? ઇન્ટરેસ્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. કે વધારાના તમે પે કરો છો 40,000, જે તમારા માટે થશે ઇન્ટરેસ્ટ. રાઈટ. ક્લિયર વિથ ધીસ? આ એક્ઝામ્પલ છે, ક્લિયર થાય? કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં આપે પહેલાં તમારે એ જ નક્કી કરવાનું ક્વેશ્ચનમાંથી કે કેશ પ્રાઇસ શું છે, ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કઈ રીતે છે. બરાબર? ક્લિયર? ઓકે. નાવ અકાઉન્ટિંગ અંડર ધ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ. જ્યારે તમે હાયર પરચેસ સિસ્ટમથી તમારા અકાઉન્ટ્સ છે પ્રિપેર કરો છો ત્યારે કઈ રીતે પ્રિપેર કરવા? There are two parties in selling of any articles. જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ થાય સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે એમાં ઓલવેઝ બે પાર્ટીસ છે કનેક્ટેડ હશે. ફર્સ્ટ કોણ? તો કે બાયર ઓર પરચેઝર. હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં આપણે બાયર અથવા તો પરચેઝરને કયા નામથી ઓળખશું? હાયરર. હાયરર મીન્સ બાયર ઓર પરચેઝર. અને સેકન્ડ શું હશે? સેલર. સેલરને આપણે હાયર પરચેસ સિસ્ટમમાં શું કહેશું? વેન્ડર.
ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ બરાબર યાદ રાખજો. હાયરર મીન્સ પરચેઝર અને વેન્ડર મીન્સ સેલર. રાઈટ? તમને ક્વેશ્ચનમાં પહેલાં તમારે એ જ નક્કી કરવાનું રહેશે કે હુ ઇઝ ધ હાયરર એન્ડ હુ ઇઝ ધ વેન્ડર. રાઈટ? કારણ કે એ કન્ફ્યુઝન થશે અધરવાઇઝ. એટલે પહેલાં એ નક્કી કરશો કે હાયરર બાયર કોણ છે અને વેન્ડર એટલે કે સેલર કોણ છે. રાઈટ? ઓકે. Following journal entries can be passed in a case of purchasing goods as per hire purchase system. Right? Okay, students. આજના ફર્સ્ટ સેશનમાં આપણે થિયરી એ સુધી રાખીએ છીએ. રાઈટ? Which topics we have covered today? First one is introduction part. Then you have understood meaning of hire purchase system, જેમાં તમે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ ખ્યાલ આવ્યો. રાઈટ? થર્ડ, ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એન્ડ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ. દેન આફ્ટર ડિટેલ્સ ઓફ એગ્રીમેન્ટ અંડર બોથ ધ સિસ્ટમ. બંને સિસ્ટમ હોય કોઈ પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કે હાયર પરચેસ, ત્યારે તમારે અમુક ટર્મ્સ છે સ્ટડી કરવાની થશે. એ ટર્મ્સ છે બરાબર યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્સ્ટ છે કેશ પ્રાઇસ, દેન ડાઉન પેમેન્ટ, then contract price, interest rate and other terms and condition. Then we have taken one example to understand. Right? એક example છે સ્ટડી કરેલ છે. And accounting under hire purchase system. Entries કઈ રીતે પાસ કરવી. But before passing the journal entries, આમ નોંધ છે લખતા પહેલા તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે who is the hirer and who is the vendor. Right? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આપણો ફર્સ્ટ સેશન આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. ટુડે વી હેવ વન એક્સ્ટ્રા સેશન વિચ ઇઝ અપલોડેડ એટ 12 o'clock ટુડે. આજે તમારે એક એક્સ્ટ્રા સેશન છે હશે જે 12 o'clockના મૂકવામાં આવશે. સો refer that session also. Here with this we are ending up our today's first session. Thank you very much and have a good day.